بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ کے پاس پیسے ختم نہیں ہوں گے، کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ مغرب کے بعد یہ چند کلمات 41 بار پڑھ لیا کریں۔ یہ چند کلمات جو ہے یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ ایک عمل آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ ہمارے بہت ہی محترم شیخ وظائف صاحب نے اس کو تعلیم کیا، اوپکری کے وظائف میں سے بھی ہے۔ یہ بہت زبردست وظیفہ ہے۔ ہمیں بھی یہ مطلب ہے کہ میں اس لیے ان کا بہت بڑا فین بھی ہوں، معتقد بھی ہوں شیخ الوظائف، کہ وہ انہوں نے بہت زبردست جو ہے ایک بھلائی کا کام شروع کیا ہوا، کمال کے یہ جو ہے وظائف بتاتے ہیں، اور ان کا بتانے کا انداز بھی بڑا لاجواب اور باکمال ہے۔ میں ہمیشہ ان کی صحت کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے دعا بھی کرتا رہتا ہوں، اور بڑی دل میں خواہش بھی ہے، لگن بھی ہے، تڑپ بھی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ان سے ملاقات بھی ہوگی بھی غائبانہ جو ہے۔ میں ان کا فین ہوں، تو بہرحال میں ان سے بہت زیادہ رہنمائی جو ہے وہ لیتا ہوں، کیونکہ اکثر جو ہمارے بزرگوں نے، کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ میں سید فیملی سے ہوں، ہمارے دادا پردادا سے یہ سلسلہ جو ہے وظائف کاملیات کا پیری مریدی یہ سب چلتا ہے، تو ان سے جو ہمیں ان کی کتب میں جو وظائف جو 100 سال پرانی بکس بھی میرے پاس جو موجود ہیں ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی، تو اس کے وظائف بھی وہ کئی چیزیں جو ہیں وہ شیخ الوظائف بتا رہے ہوتے ہیں، تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ بڑا اتھینٹک ہے اور وہ اس میں اثر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک کام میں برکت عطا فرمائے، اور کبھی ایسی خواہش بھی پوری ہو جائے کہ میں ان سے جا کر مل لوں، اللہ تعالیٰ ضرور یہ سبب بنائیں گے۔ خیر، اب ہم اس وظیفے کی برکت کی طرف تھوڑا سا آ جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا، اور ہمارے بزرگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ کئی چیزیں جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو کرنے میں بہت اس کا جو ہے نا چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن اس کے جو یوں سمجھ لیں نا کہ تالا کتنا بڑا ہوتا ہے، تالا بہت بڑا ہوتا ہے نا، لیکن چابی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی سی چابی ہوتی ہے، اور اس کو جب وہ لگتی ہے تالے میں تو پھر بڑے سے بڑا تالا کھل جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو میرے دادا کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ جو نمبر ہوتے ہیں نا، جو ہم تعداد بتاتے ہیں 41 ٹائمز، یہ 11 بار یہ درود شریف جیسا، یہ بیسیکلی یہ بھی نمبر والے تالے ہیں نا، یہ جہاں جیسے صحیح نمبر لگا اور کڑک کر کے آپ کا تالا کھل گیا اور آپ کے مسئلے حل ہو گئے، یہ اس طرح سے پریکٹیکلی کام کرتا ہے۔ صرف اور صرف ہوتا یہی ہے کہ جس طرح سے بتایا جائے۔ کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ یار دیکھیے ہم نے نا، میں ایک چیز آپ کو آج کلیئر کر دوں کہ وظائف کی دنیا کے دوستوں میں یہ ایک بہت کلیئر بات اپنے بزرگوں کی کہی ہوئی آپ کو بتلا رہا ہوں، اور میں نے خود بھی جب سے یہ سنبھالا، آج 15 سال ہو گئے اس بات کو، تو میں اپنے میرے مطلب دوست ہیں جو مجھے میرے عزت کرتے ہیں، تو میرے پاس آتے ہیں چل کے، تو انہیں میں بتاتا ہوں کہ دیکھو بھائی، آپ نے وظیفہ کیا شروع، آپ نے 20 دن کر لیا تھا، آپ نے 25 دن کر لیا تھا، اگر تو آپ کا اس میں گیپ آ جاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، میں کوئی آپ کو آج سے اللہ نہیں دوں گا دوسروں کی طرح، یہ آپ بڑے بڑے کسی عالم سے پوچھ لیں، بڑے بڑے پیر سے پوچھ لیں، بڑے بڑے آپ سے بے شک میسج کر کے ان سے پوچھیں کہ گیپ آ جاتا ہے نا تو پھر آپ زیرو پہ آ جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو آپ نے پیچھے محنت کی ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یار یکسوئی وقت، یکسوئی اور پابندی یہ وظائف کی شرط ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ جو وظیفہ کرنے والا ہے، اب جب ہم کسی مشکل یا پریشانی میں آتے ہیں تو وظیفہ ہم تب شروع کرتے ہیں نا، عمل کوئی بھی عمل کرتے ہیں، سورہ قریش کرتے ہیں، سورہ کوثر کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کنڈیشن یا اس فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں پریشانی کے، کہ ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے اپنی پریشانی کو ہٹانے کے لیے۔ تو یار اس پریشانی کی کنڈیشن میں جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا امتحان ہے اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا ہے، تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے ایز اے ہیومن، ایز اے مسلم؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ یہ آتا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھا کریں، کوئی بھی انسان اس دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا دعوے کے ساتھ کہ میں تو نیک ہوں، میں نے تو آج تک زندگی میں گناہ ہی نہیں کیے، ایسا نہیں کہنا۔ یہ تکبر، یہ اس طرح کے الفاظ نہیں پسند رب کو۔ آپ انسان ہے، انسان سے خطا ہو ہی جاتی ہے، جس معاشرے میں ہم رہے ہیں سو نہ چاہتے بھی ہو جاتی ہے۔ تو بھائی پہلے تو اللہ سے سچے دل سے معافی طلب کریں، توبہ مانگ لیں، اللہ پاک جو مجھ سے
अमदन या सहवन, जो भी मतलब मुझसे गलती से हो गए या जानबूझ कर हो गए, जो भी गुनाह मुझसे या गलत काम हो, उससे मैं माफी मांगता हूं और आगे वो गुनाह ना करने का वादा करता हूं। और अल्लाह को ये इल्म होता है कि ये शायद ये वादा पता नहीं पूरा कर पाएगा कि नहीं, लेकिन उस वक्त की नीयत, आपके खुलूस को वो देख रहा होता है कि ये इस वक्त तो बड़े यकीन के साथ आया और उसके बाद फिर इसको शैतान से जंग लड़नी है, हो सकता है ये हार जाए, लेकिन फिर अल्लाह को पता है कि इसने फिर लौट के मेरे पास आना है। अगर उसके दिल में ईमान जिंदा है, अगर वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, वो अल्लाह के अहकामात पे अमल करता है, वो झूठ नहीं बोलता, तो अल्लाह की रहमतें उसके साथ हैं। वो उसके अंदर ईमानी ताकत इतनी से और उस काम में हासिल होती है। तो बस कहने का मकसद यही है कि देखिए, वज़ाइफ की रूह जो है वो यही है कि हम अपने आप को पाकीज़ा करें। अभी कल मैंने वीडियो एक पोस्ट किया था, पहले भी बता चुका हूं, कश्फ के बारे में। बहुत लोग पूछते हैं कि जो रूहानी ताकतों के बारे में भी हमें बताएं कि हमें रूहानियत हासिल हो। मतलब हर आदमी ये चाहता है कि यार देखिए, रूहानी ताकत ईमानी ताकत के साथ जुड़ी हुई है। ईमान मजबूत होगा, तगड़ा होगा, तो रूहानियत खुद ब खुद पैदा होगी। बात समझ रहे हैं मेरी कि रूहानियत होगी तो फिर यानी कि ईमानियत होगी, ईमान होगा तो रूहानियत आएगी ना। और जितना ज्यादा आप तकवा अख्तियार करते जाएंगे, जितना तकवा अख्तियार करते जाएंगे, देखिए ये वो दौर चल रहा है जो कुर्ब क़यामत का दौर है। क़यामत की निशानियां जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, वो ऑलमोस्ट हम अपने इर्द गिर्द देख चुके हैं। वो रूनुमा हो रही हैं, आए दिन रूनुमा हो रही हैं। तो अब तो सिर्फ इंतजार है कि कब इमाम मेहदी तशरीफ लाए, अपना ज़हूर हो उनका, और कब जो है वो दज्जाल और सब ये चीजें करके और दुनिया एंड की तरफ जा रही। इस फितने के दौर के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसके सीने में, मेरे उम्मती के उस वक्त के जिसके सीने में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो उस वक्त का वली होगा। क्योंकि ये फितने का दौर है, ये फितने का दौर। आप बचेंगे कैसे? मतलब ये देखिए कि मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा इसको थोड़ा सा इस ताज़ो में देख लीजिए। पीछे चले जाएं, 100 साल पहले चले जाएं, 200 साल पहले चले जाएं, 1400 साल पहले तो खैर बहुत ही वो ज्यादा देर हो जाएगी, दूर हो जाएगा। अभी आप 100-2 साल पहले भी देख लें, पुरानी पिक्चर्स उठा के देखें ना, जो आप कराची की मार्केट्स की मिलती हैं, सदर की, इधर लाहौर की अनारकली की पुरानी पिक्चर्स मिल जाती हैं, पुराने माहौल की कोई वीडियो आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिले तो आप देखें कितना पर्दा था। क्या कोई बेपर्दगी थी? क्या कोई इस तरह का माहौल था जो आप आज जब जाते हैं बाजार के अंदर और सर झुक जाता है? तो मुझे बताइए कि ये चीज था। आप अभी सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, ये एप्स का वजूद था? कोई नहीं था ना। तो उस टाइम के ऊपर जब ये सब कुछ नहीं था, कुछ दिखता ही नहीं था, तो बस फिर वो सिवाय इबादत के और कुछ नहीं था। अब इस कंडीशन में जब आपको ये पता है कि मैं फेसबुक खोलूंगा, मुझे नहीं पता, मैं यूट्यूब खोलूंगा, उसमें किस चीज का ऐड कहाँ आ जाएगा, वहां पे मुझे क्या देखना पड़ जाएगा, क्या नजर पड़ जाएगी, ये चीजें सब फेस करते हुए अल्लाह से डरना, उससे तौबा मांगना, उसके सामने झुकना, अपने आप को साफ करने की कोशिश करना, दैट इज द एक्चुअल थिंग। यही असल काम है। इसीलिए इस वक्त जो है वो अमल का सवाब बहुत ज्यादा मिलता है बंदे को। कि सरकार ने फरमाया कि राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा ना जिस बंदे के दिल में आज इस फितने के दौर में, तो वो उस वक्त का वली होगा। ये हदीस मौजूद है मुस्तनद हदीस। तो अब आगे आ जाते हैं इन कलिमात के बारे में। देखिए, ये आपने 41 बार पढ़ने हैं जी। ये कलिमात में जो है वो शुरू में भी, वीडियो के शुरू में ही मैं, आप देख लीजिएगा, वो लगा दूंगा। ये कलिमात आपने 41 टाइम्स मगरिब की नमाज के बाद पढ़ने हैं। आपकी जेब से पैसे कभी खत्म नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। कमाल का वजीफा है। इस पे अमल करें, इसके फयूज़ो बरकत हासिल करें और शेखुल वज़ाइफ को दुआएं दें जिन्होंने इस अमल को जो है वो प्रेजेंट किया। तो अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, हयाती दे। और हम सब के लिए भी, मैं खास तौर पे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने सबके लिए मैं हमेशा दुआ करता हूँ। मुझे जो कमेंट में भी कहता है ना कि शाह साहब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो मैं उसको भी लिखता हूँ वापसी जवाब में, इंशाल्लाह जरूर दुआ करेंगे। और उसके बाद जो पहली नमाज होती है मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह पाक इस भाई ने जो मुझसे रिक्वेस्ट की है दुआ के लिए, उसके हक में मेरी दुआ कबूल फरमा। तमाम जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सबके लिए दुआएं करता हूँ, और मुझे भी दुआओं की जरूरत है। तो आप दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।